व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हमेशा तरह अज भी असी अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज ने वो लवांगे साढ़े को दोनों सैगमेंट से काफ़ी सारे वीर भैनों के मैसेज ने असी सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साढ़े को पहले सैगमेंट से रिंकू चाल जी लिखते हैं कि अमेरिका रेज्ड टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ चाइनीज गुड्स टू प्रमोट इट्स ओन ब्रांड्स ड्यू टू दिस चाइना क्लियर्ड USA that it's okay not to have trade. China has whole world to trade. Due to this all, America may push India to stand against China in trade, but we know the results. चहल साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया जी क्योंकि कुर्की अमरीका ने पहला मारी उन्होंने कहा भी शायद चाइना गोडे टेकेगा पर ये भुल जाते हैं कि 5-6 हज़ार साल पुरानी उन्होंने सिविलाइजेशन है तो उन्होंने जांच है भी अखां चखा पा के किवें गल्लां करनियां ने सो उन्होंने भी टिट फॉर टैट रखा है उन्होंने भी अल्टरनेट मार्केट रशिया के नेड़े चले गए दूसरे पासे इस्लामिक कंट्रीज़ वाल झुक गए इजराइल नाल अपने लैवल ते उन्होंने ट्रेड शुरू कर लिया सो ये जिहड़ा है हुण इन्हां नूं लगदा है भी ये इंडिया नूं जिहड़ा इहदियां अखां लाल करो पर ये बग्गी अखी मरेगा इंडिया बिल्कुल एस सुरिंदर कलम कहानी सान लिखते हैं TV 84 जिंदाबाद TV 84 दुश्मन दी पंबीरियां कमा रहा है इस दी धमक इन्नी है कि राजा भी इस तों डरन लग पिया एस सुरिंदर जी तुहाडा शुक्रिया तुसीं यूके च बैठे हो हमेशा तुसीं बड़े उत्साह वाले हौसले वाले कमेंट लिखते हो असी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं पर कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर की भी नींद हराम की है TV 84 ने जिवें रेफरेंडम के कॉन्सैप्ट ने इन्हां हाकमां दी कीती बिल्कुल गुर अवतार सिंह सिद्धू सान लिखते हैं कहते हैं कि मेड द आइटम बॉम्ब was a biggest mistake of atom कहना चाहते हैं लिखा उन्होंने वैसे आइटम ही है atom bomb was a biggest mistake of man ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਨਵੇਂ ਵੈਪਨ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਛਤਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਇਸੇ ਐਟਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੂਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਟਕਾ ਲਈ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੋਮੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ बुनियादी एक वीर गुरनाम सिंह होरां ने सानू लिखिया है भी डव घुग्गी नूं कहंदे ने मेरा ख्याल है तुसी ठीक कहंदे हो क्योंकि पिजन कबूतर है और डव जिहड़ी है घुग्गी है शायद पर जिहड़े उड़ाए जांदे ने अमन दे लई जां पीस दे मैसेज लई वो कबूतर उड़ाए जांदे ने जी घुग्गी नहीं मैं कन्फर्म भी करांगा पर तुसी ठीक कहा भी डव जिहड़ी है घुग्गी है मनजीत सिंह मठारू सान लिखते हैं कि मोह माया होमे क्रोध मनुख दियां बुनियादी घाट है जानवर ते बनस्पति इस तों वख खड़ी है मनुख मन दा गुलाम है इस नूं बिना गुरु तों नहीं समझिया जा सकदा मनुख सब तो ज़्यादा कमज़ोर प्राणी है ते सब तो खतरनाक जानवर भी गुरु अर्जन साहब जी ने सुखमनी साहिब विच लिखिया है कि मन तों जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण गुरु दा घर खालसान दुनिया विच बहुत ही जरूरत है जो तीसरी दुनिया विच अहम रोल रखता है खालसान जिंदाबाद भी उन्होंने कहा जी मठारू साहब तुहाडी अज बड़ी रूहानियत नाल सरशार लिखत है जी और जो तुसीं आइडेंटिफाई कीता है गुरबाणी दे आधार ते वड्डी प्रॉब्लम मनुख दी यही है और जे असी मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण इस पासे तुर पईए तो फिर सारी मनुखता जिहड़ी है उस दे लई धरती एक जन्नत होए स्वर्ग होए हेवन होए इसी तरह दूसरे सेगमेंट ते भी साडे को काफी सारे मैसेज ने पर ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਚਹਿਲ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕੈਪਟਨ ਮਸਟ ਬੀ ਵਾਚਿੰਗ TV 84 I want to say that we don't need your smartphone as you made false promises just fulfill your words of oath which you took to finish drugs if you are incapable to that please vote for free पंजाब in 2020 बहुत शुक्रिया चहल साहब ने भी वो इन्हें प्रॉमिस किया सी कप्तान ने जी असी स्मार्टफोन देंगे दूजे करांगे और इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद बिलाल जी ने लिखे है डियर डॉक्टर अमरजीत सिंह बट आई होप सो योर ग्रेट एफर्ट विल बी फ्रूटफुल वेरी सून एज आई थिंक नाउ इट इज़ ऑन ए फास्ट ट्रैक because now Indian authorities are more worried will give you every support in your fight for independence बहुत शुक्रिया बिलाल साहब असी ये गल रिपीटेडली कहते भी असी शुक्रगुजार हैं पाकिस्तानी भैणां भरावां दे पर जे सानू पाकिस्तानी हुकूमत तो कोई मदद चाहिए है तो डिप्लोमैटिक सपोर्ट है इंटरनेशनली साडी कौम नू गुरु ने बहुत रिसोर्स दिते ने एनर्जी भी है अगे भी असी वधांगे पर सानू दुनिया दे विच कोई देश जिहड़ा है
ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੇ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿੰਕੂ ਚਹਿਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਨਾਓ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਸੇ ਦੈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ISI। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਡੂਮਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਅੱਜ 226ਵਾਂ ਸਵਈਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 225 ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਈਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਫॉर ਟੁਡੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਗੇਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਨਗੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੇ ਅਲੰਕਾਰ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਟਰਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਵਈਏ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਗ, ਸਤ ਨਾਮ ਜੇਬਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਕ ਸਤ श्रवण सुरत नाद, नासका सुगंध सत आघरण अघाए हैं, संत चरणामृत हस्त अवलंब सत, पारस परस होए पारस दिखाए है, सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान, गुर सिख संध मिले अलख लखाए है। ਹੁਣ 3-4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਰੀ ਆਰਗਨਸ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਸੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਗ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਾਈ। ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਤ ਹਿਰਦੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਦ੍ਰਿਗ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਮ ਜਿਹਬਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਵੇਕ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸ਼੍ਰਵਣ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਾਦ, ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਸਕਾ ਸੁਗੰਧ ਸਤ ਆਘਰਣ ਅਘਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਤ ਰੂਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਅਘਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੱਜੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਤਰੀਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਚ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਵਾਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਘਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਹਸਤ ਅਵਲੰਬ ਸਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਝੁਕਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਉਸ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਵਲੰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਹੋਏ ਪਾਰਸ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਟੱਚ ਨਾਲ ਹਰ ਧਾਤੂ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਰਸ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਹੋਏ ਪਾਰਸ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਧ ਮਿਲੇ ਅਲਖ ਦਿਖਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੇਲ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਖ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਅਲਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਖ ਨਾ ਸਕੋ, ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਖ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਵਿਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।